بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ نماز عصر کے بعد کا ایک چھوٹا سا اور بہت ہی طاقتور عمل ناظرین آج آپ کے لیے پیش کروں گی، جس کو نماز عصر کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے یا بے سہارا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ دولت سے بھی مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس شخص کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہیں ہے، اپنا گھاڑی گھر بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ شخص اس عمل کو اگر کر لیتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل چند دنوں میں ہی اس کا مقدر بدل جائے گا، یعنی اس کی قسمت بدل جائے گی اور اس کی قسمت چمک جائے گی۔ ناظرین، یہ عمل آپ چلتے پھرتے بیٹھ کر یا کسی بھی مخصوص وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے اور نہایت ہی آسان ہے۔ جو شخص کاروباری حالات سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، یا جن کے گھروں میں غربت چھائی ہوئی ہے، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم ہی نہیں ہو رہی، یعنی رزق میں برکت نہیں ہے یا رزق کی بہت ہی زیادہ کمی ہے، رزق جن کے گھر میں آتا نہیں ہے، تو ان کو عمل لازمی کر لینا چاہیے۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے، جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، رزق آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا انشاءاللہ۔ آپ اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، طاقتور ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے ایک میری بات اپنے ذہن میں نشین کر لیجئے کہ اگر آپ کے کچھ حاسدین ہیں جو آپ کے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان حاسدین کے شر سے بھی آپ کو محفوظ فرما دے گا۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں کہ آپ کو ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ ناظرین، آپ کو بہت ہی بڑا اور اہم نکتہ بتا رہی ہوں، اس پر ضرور توجہ دیجیے گا۔ اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر لیں۔ یقین جانیے کہ آپ ہزاروں کے نہیں بلکہ کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کا مقدر کھول دے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، یعنی آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جائے گا۔ انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے اس بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جتنے فائدے بھی اس عمل کے میں آپ کو بتاؤں گی اتنے ہی کم ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو جب آپ پہلے دن کریں گے تو آپ کو پہلے ہی دن اس عمل کی تاثیر ملے گی، یعنی اس عمل سے بہت ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو اثر ضرور نظر آئے گا۔ جیسے ہی پہلے دن آپ عمل کریں گے آپ کو اثر ضرور ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر ایسا کرم ہو جائے گا کہ آپ کو خود بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ رزق کی بارش فرما رہا ہے۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے گا، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ! اس چاند کو دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی تکلیف اور مشقت نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ کرو تو ایسا ضرور کرو۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ! ناظرین، اللہ تعالیٰ کی جو اسماء حسنی ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ان کی تعریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے،
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 नाम जो हैं उनको याद कर लेता है या उनको पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है या उनके मायने याद कर लेता है, उन पर अमल करता है, तो वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह ताला के सारे नाम ही बेशुमार बरक़ात और फ़ज़ीलतों के हामिल हैं और हमें इनको पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मुश्किलों के हल के लिए दुआ करनी चाहिए। यानी इनको पढ़कर इनके वसीले से अल्लाह ताला से अपनी मुश्किलों के हल के लिए दुआ करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इन नामों की बरक़ात से जो भी मुश्किलात हैं वो ज़रूर हल हो जाएंगी। नाज़रीन, अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं। जान लीजिए कि ये बाबरकत और रहमतों वाला वजीफ़ा है। आपने असर की नमाज में करना है इस वजीफ़े को। औरतें ख़ास आयाम में नहीं कर सकती क्योंकि ये नमाज असर अदा करने के बाद का वजीफ़ा है। आपने ये वजीफ़ा बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ कर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। यानी ये अमल शुरू करने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद सलाम पेश करना है। 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला के ये 2 नाम या अल्लाहु या रहमान की एक तस्बीह करनी है। यानी या अल्लाहु या रहमान, या अल्लाहु या रहमान, इस तरह यानी 100 मरतबा आपने पढ़ना है। और याद रहे कि असर की नमाज अदा करने के बाद ही आपने एक तस्बीह करनी है। कौन से अस्माए हुस्ना की, यानी अल्लाह ताला के कौन से नाम है, या अल्लाहु या रहमान। एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इससे आपके रिज़्क़ में बरकत पैदा फरमा देगा। जो भी शर हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे और खैर और बरकत और आफ़ियत वाला मामला होगा। और इसके बाद 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी, यानी अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद वजीफ़ा करने के बाद सूरत इखलास पढ़नी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेगा तो उसके 50 साल के गुनाह उसके नाम अमाल से मिटा दिए जाते हैं। अलबत्ता उस पर अगर कर्ज़ हो तो वो माफ़ नहीं होगा जब तक कर्ज़ अदा ना करे या साहिब हक़ यानी जो कर्ज़ लेने वाला हो वो माफ़ ना करे। एक और हदीस है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि जो शख्स सोते वक्त दाएं करवट पर लेट कर 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़े तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे फरमा देंगे कि ए बंदे दाएं जानिब से जन्नत में दाखिल हो जा। या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये छोटा सा काम, छोटा सा अमल है, मगर इसकी फ़जीलत अजर सवाब बहुत ही ज़्यादा है। तो नाज़रीन, ये छोटा सा अमल पूरे यकीन के साथ कर लें, इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, सब फ़िक्रों और परेशानियों से आज़ाद हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों, नेमतों और बरकतों से माला माल हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा लेगा, आपकी मुश्किलात को हल फरमा देगा और आपके तमाम गुनाहों को माफ़ करके आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा लेगा। ये बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब अमल है। एक बार दोबारा सुन लें। अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद एक तस्बीह या अल्लाहु या रहमानु की पढ़नी है, यानी 100 मरतबा पढ़ना है या अल्लाहु या रहमान। इन दोनों नामों को मिलाकर एक बार पढ़ेंगे तो वो एक बार ही शुमार होगा। इस तरह आपने 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 11 बार दोबारा दुरूद पाक पढ़ लेना है। इस अमल को करने के बाद आपने 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लेनी है और अल्लाह ताला से पूरे दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा लेगा। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करके आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतना रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। अल्लाह ताला आपको दौलत से माला माल फरमा देगा, आपको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अता करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक वक्त पर पहुँच सके। जज़ाकल्लाहु खैरा।